الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، اس وقت اسلام کو کئی طرف سے خطرات ہیں جن کا اپنے اپنے طور پر شمار کیا جائے تو جیسا سرکار کے دور میں ہر طرف سے سرکار کو چیلنج تھا، اس لیے آج کے حالات میں بھی ہر طرف سے چیلنج معلوم ہو رہا ہے، مگر اس اسلام کو خدا نے مٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ اسلام سارے ادیان کو اس نے منسوخ کر دیا، لیکن یہ خود منسوخ ہونے کے لیے نہیں آیا. اس وقت کل کی بات ہے کہ میں اخبار کے انگریزی حصے میں نے مطالعہ کیا، ہیومن رائٹس کے نام سے محمد سعید نامی یا کوئی لکھتا ہے، لیکن بالکل اندازہ ہوتا ہے نام تو اس کا مسلمان والا ہے لیکن غالباً وہ مرزائی ہے. اس پر اس نے بہت زور دیا کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کو، انسانی حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے، تو اس کے سارے دلائل اسی کے گردا گرد گھومتے تھے کہ یہ انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے ہیومن رائٹس، جس کو بڑی اولیت حاصل ہے پوری دنیا کے قوانین میں. ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ کل روئے زمین کے ادیان کے مقابلے میں ایک جامع اور مکمل دین بن کر کے آیا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو ان امن و آشتی کے راستے پر چلنے والا مذہب ہم نے پسند کیا ہے. تو اسلام نے دنیا میں امن و آشتی کو قائم کیا ہے. اس میں ادارہ انٹرنیشنل رائٹس ہمارے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، اس لیے کہ نبی جسے باقی ادیان کے درستی کے لیے آیا ہے، وہ باقی سسٹمز آف پولیٹیکل سائنس ان کی بھی درستی کے لیے آیا ہے. سرکار کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پوری دنیا اخلاق کی پابند ہے کہ اچھے اخلاق سیکھیں اور اچھے بن جائیں. اور مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ اگر کوڈ آف ایتھکس میں اگر مجموعہ اخلاق میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو میں پوری کروں. لوگ اپنے آپ کو اخلاق پر کے میزان پر تولنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ اس پر تولیں تو اچھے انسان بن جائیں. مجھے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ اگر اخلاق کے مجموعہ قانون میں کوئی فرق رہ گیا ہوا ہے اس کو میں دور کروں. تم نے جو ہیومن رائٹس کے نام سے جو کام کیے ہیں ان کا تمہارے سامنے جائزہ رکھتا ہوں. مجھے بتاؤ اس کا پہلا محرک تو ہے وہ امریکہ ہے نا، جس نے یہ کہا لا بلیسفیمی جو ہے قانون گستاخی، کہ نبی کی شان میں گستاخی کے قانون کو مباح قرار دے دیا جائے، اس کو اس طرح نہ لیا جائے کہ وہ قابل سزا جرم ہوگا، وہ کلپیبل ایکشن ہے. وہ چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ پرمیسیبل عمل ہو جائے. تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ 16ویں صدی میں غالباً انگریز امریکہ میں پہنچے تو جو اصل وہاں کے ویسٹ انڈیز ہیں جن کی شکلیں، الیے، رنگ، سکن بالکل قطعاً مختلف قسم کے ہیں، آج تم نے جینے کا حق انہیں دیا ہوا ہے. جس جگہ رہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں اس جگہ کی تحصیل کون سی ہے، ڈاکخانہ کون سا ہے، اسکولوں اور کالجوں کے راستے ان پر بند ہیں. ہیومن رائٹ کے دائی جو ہیں انہوں نے اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا ہے. جو ہیومن رائٹس ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جو قوم جس ملک میں پیدا ہوئی ہے اس ملک کے اندر ان کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق دیا جائے. تو تم نے پہلے جو یہ کام کیا ہے کہ وہاں کا رہنے والا نہ کسی دوسری قوم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اپنی بیٹی کسی دوسری قوم کو دے سکتا ہے، نہ وہ اسکولوں کالجوں میں پڑھ سکتا ہے، نہ اس کی زندگی کی باقی سہولتیں باقی لوگوں کی سہولتوں کے برابر ہیں. تم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہیومن رائٹ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کے مطابق تمام انسانوں کو اپنی مذہبی، روحانی اور ایکسپریشن کی جو مکمل آزادی ہے وہ دی جائے.
एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियंस, उसमें तुम उसको समझते हो कि उसके मातहत मिर्ज़ाइयों को अपने अकीदे का ऐलान करने का जवाज़ होना चाहिए। मैं पूछता हूँ, जिस मुल्क से ये आवाज़ उठी है उस मुल्क के बाशिंदों के साथ तुमने इस कायदे के मुताबिक सलूक किया है? सबसे पहले दुनिया में मजलूम और सबसे ज़्यादा तादाद के जो मजलूम है वो तुम्हारे मुल्क में आबाद है, वो मुल्क उनका है, तुम गासिब हो, ये यूज़रपेशन तुमने की हुई है। तो यूज़र पर जो हैं गसब करने वाले वो मुल्क के मालिक समझे गए। इसमें ह्यूमन राइट्स की मुसावात है, इसमें जो इंसानी हुकूक हैं उसके अंदर जो कानून तुमने बनाया है उस पर पूरे तुले हो। सबसे पहले जालिम जिन्होंने बाकी लोगों के हुकूक को पामाल किया है और उस मुल्क के बाशिंदों को अपने इंसानी हुकूक से महरूम किया है, ना उनके लिए मेडिकल की कंप्लीट सहूलतें हैं, ना वो बाकी तालीमात की मुकम्मल सहूलतें हैं, ना आर्मी में भर्ती होने या दीगर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनमें बराबर की सहूलतें हैं, उनको बराबर की सहूलतें नहीं हैं। तो फिर तुम ह्यूमन राइट में मसावात का दावा क्यों करते हो? ये तुम्हारे जो चेले बने फिरते हैं, इन्होंने ह्यूमन राइट में एक फ़ैसला किया है, वो आपके सामने रखता हूँ। 1,24,000 से कम व बेश अंबिया मुरसलीन दुनिया में आए और किसी आसमानी कानून में कोई अखलाकी अदारा ऐसा नहीं खोला गया जिसमें मर्द की मर्द के साथ शादी हो, क्योंकि इंसानियत के जोड़ों का मकसद आगे नस्ली तवारुस है, आगे नस्लों का बढ़ना। मर्द की मर्द के साथ जो तुमने शादी की है इसमें और कौन सी मजबूरी तुम्हें पेश आई है सिवाय इसके कि तुमने कहा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंसानों को ह्यूमन राइट में उनको आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाए। आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का जो तुमने हक़ दिया है उसका क्या फल निकला है, क्या नतीजा निकला है? वो जितने जोड़े हैं इंसानी दुनिया में जो उनकी इर्तिकाई ड्यूटी थी कि अपना रिप्लेसमेंट दुनिया को दें, बीवी में जोड़ा बनते हैं वो अपना रिप्लेसमेंट सोसाइटी को देते हैं जो आइंदा उनकी जगह काम करे। जितने मर्द की मर्द के साथ तुमने शादी की है उसमें कितने जोड़ों को रिप्लेसमेंट देने का मौका मिला है? उन लोगों के बच्चे कहाँ हैं जो मर्दों ने मर्दों से शादी की है? और कितनी शर्मनाक किस्म की बात है, तुम्हारे चर्चों में इसको तमाम आसमानी अदियान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हराम करार दिया है और एक पूरी कौम को जिनको लूती कहते हैं, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है और वो दरियाए लूत, उस लूत के नाम से उस वैली का नाम है, उस वैली का नाम है लूत। वहाँ के रहने वाले लूती कहलाते हैं। उनका काम क्या था? काम ये था कि पहली मरतबा उन्होंने इंसानियत में ये गुनाह तलाश किया और यहाँ तक तलाश किया कि पैगम्बर के घर में फरिश्ते जब उन्हें सज़ा देने के लिए आए तो उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेगम जो मुसलमान नहीं हुई थी, उनको माना नहीं था, जाके उन दुश्मनाने दीन को इतला करती है कि आज तुम्हारे मकसद की चीज़ें आई हुई हैं। आसमानी फरिश्ते थे, अब उनके हुस्न का उनका हुस्न लगामे न थामे और जो उनको देखे लट्टू हो जाए। अब उनकी जो इतला उन्हें मिली तो जिससे भूखे भेड़िए आते हैं इस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में आ गए। अब आगे फरिश्तों को देख के लूत अलैहिस्सलाम पर बड़ी परेशानी और इज़्तिराब की कैफियत तारी हुई कि ये कोई बड़े खूबसूरत बच्चे हैं और पैगम्बर से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ अगर इनकी इज़्ज़त लूटे तो ये मेरे बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो लूत अलैहिस्सलाम ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हुए। उनकी परेशानी को देख के तो वो लूत अलैहिस्सलाम को एक तरफ ले गए। उन्होंने कहा हम लड़के नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। ये जो कौम इस वक्त नबी के मुकाबले में इतनी गुस्ताखाना रवैये की आमिल है कि अपनी बदरवी और बदकिरदारी की मदद चाहते हैं नबी से। नबी को कहा कि ये लड़के हमारे हवाले करो। जिस नबी को जिस गुनाह के रोकने के लिए पाबंद किया गया और इसी काम के लिए भेजा गया कि लोगों को इस बदकारी से डराओ, अज़ाब इलाही से डराओ, और ये कौम इसका जो खमियाजा भुगतेगी तो इन्हें छठी का दूध याद आएगा। आप पैगम्बर हैं, आप उनसे हमदर्दी करें, आप उनको समझाएं। उन्होंने बरमला तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा ये बच्चे हमें चाहिए, हम बदकारी करना चाहते हैं। माअज़ल्लाह सुमलियाज़ुबिल्लाह चे दिलावर अस्त दुज़दे के बकफ चिराग दारत। कितना शाज़ोर किस्म का बेगैरत चोर है कि घर वालों को जगा के कहता है कि बत्ती लाओ, मेरे पास रोशनी नहीं है, अब तुम चीज़ें हमें दिखाओ, हम जो हमारी चॉइस के वो ले जाए, बाकी गंदी चीज़ें छोड़ जाए। ये उस तरह के चोर हैं। पैगम्बर से कहते हैं कि ये लड़के हमारे हवाले करो कि हम इनसे बदकारी करें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तुख़ज़ूनी फ़ी ज़ैफ़ी, ये जो मेरे मेहमान आए हुए हैं यार, मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। पैगम्बर की किस कदर पोलाइट किस्म की रिक्वेस्ट है, बड़ी नरमी से कहते हैं ला तुख़ज़ूनी फ़ी ज़ैफ़ी, ये जो मेरे मेहमान आए हुए हैं, आम हालात में तुम्हारा बेगैरती बेहयाई करना वो भी गुनाह और मासियत है, मगर ये उससे बढ़कर मासियत है कि जिस नबी को जिस गुनाह के रोकने के लिए मबूस फरमाया है उस गुनाह के इर्तिकाब के लिए तुम उसी नबी से मदद मांग रहे हो। मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न करो।
उस वक्त बेईमानों ने अकेले करके उनको इत्तला की कि हम इनका बंदोबस्त करें, आप ऐसा करें, आप खुद भी और आप अपने अहल को भी लेकर चले, आप खुद भी और अपनी औलाद और बाल बच्चों को लेकर चले। लेकिन जो उनकी बेगम थी वो भी उनके साथ चलने लगी। तो रब ने कहा जो नबी का अकीदा ना अपनाए वो नबी के आल नहीं होते। नबी के आल होने के लिए नबी का अकीदा अपनाना चाहिए। अकीदा बड़ा रिश्ता है, रिश्ता कायम रखने के लिए। अगर कोई अकीदे का रिश्ता तोड़ दे तो फिर वो किसी मज़हब का नहीं है। जिस मज़हब से वो अकीदा अपना जुदा कर ले वो उस मज़हब का बंदा नहीं समझा जाता। वकानत मिनल गाबिरीन, कुरान ने कहा वो पीछे रह जाने वाले लोगों में रही। वजह क्या थी? अमल की ख़राबी की वजह से। कहा नहीं, अमल की ख़राबी की वजह से नहीं, अकीदे की ख़राबी की वजह से। इसका मतलब ये हुआ अमल का ख़राब होना भी बहुत बुरी बात है, मगर किसी न किसी स्टेज पर इसको कोई कवरेज मिल सकता है, किसी की शफात के ज़रिए से और किसी की दरख्वास्त के ज़रिए से। मगर अकीदे वाली कमी जो है इसको कोई पूरा ना करे। लूत अलैहिस्सलाम कहते रह गए, लेकिन रब्बी करीम ने कहा वो तेरी आल में से नहीं है, इसलिए कि उसका अकीदा काफिरों वाला है। अब उसका इंजाम क्या हुआ? छोटे मोटे किसी दरवेश किसी अल्लाह वाले का ठिकाना होता है। आप कहते हैं शरीफ, मतलब बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, गोलड़ा शरीफ, सरहंद शरीफ, अलीपुर शरीफ, जलालपुर शरीफ। जिस जगह किसी बुज़ुर्ग का डेरा है उसको लोग बुज़ुर्ग मानते हैं, उस जगह को, उसके खाक के ज़र्रों को मुअज़्ज़म मानते हैं, इसलिए उसका तर्जुमा करने के लिए साथ शरीफ लगाते हैं। तो अब क्या वजह है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस पूरी वादी का नाम वादी सदूम शरीफ नहीं है, सोडोमी इसी से बना है। ये जो बच्चों के साथ बदकारी है, इसका नाम सोडोमी है। उसकी वजह यह है कि उस वादी का नाम है सदूम, तो सदूम की वजह से सोडोमी इसका नाम रखा गया। बजाय शरीफ होने के वो नाम बदनाम हो गया। अब किसी को लूती को हो तो वो हत्या का दावा कर सकता है, इसके साथ शरीफ नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि ये ऐसा बुरा अमल है, अगर नबी के ठिकाने पर भी अगर ये किया जाए तो नबी के ठिकाने के साथ शरीफ नहीं लगता। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बुज़ुर्गों की जगह शरीफ लगता है। मेरे एक उस्ताद थे देवबंदी अकीदे के, वो कहते हैं आपके मज़हब के लोग ये ईंट शरीफ, ये बट्टा शरीफ, ये घोड़ा शरीफ, ये गधा शरीफ, ये जूता शरीफ, ये पगड़ी शरीफ, देखिए हमारा देवबंद है, हम उसको भी शरीफ नहीं कहते। मैंने कहा उस्ताद जी जिनका शराफत से ताल्लुक़ है उनका घोड़ा भी शरीफ, उनका गधा भी शरीफ, उनकी पगड़ी भी शरीफ, और जिनका शराफत से ताल्लुक़ नहीं, अगर वो देवबंद भी हो जाए तो शरीफ नहीं है। तो इंसानी हुकूक़ की रवादारी के लिए अगर आप बड़े से बड़ा जुर्म को आप मुबाह करार देते, परमिसिबल करार दे देते हैं, हम इसके पाबंद नहीं है। नबी जिस तरह अकायद को दुरुस्त करने के लिए आया है, अमाल को दुरुस्त करने के लिए आया है, अकायद को दुरुस्त करने के लिए आया है, रोज़ाना की ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए आया है, हमारा नबी तुम्हारे इस इंटरनेशनल लॉ की भी दुरुस्ती के लिए आया है। इसके अंदर जो तुमने फैसले किए हैं, अमेरिका से ये मुहिम चली है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उससे पूछो, पहले तो पुराने अमेरिकन जो हैं जिनका असल वो वतन है उनको इंसानी हुकूक क्यों नहीं देते हो? यहाँ से इंसानी हुकूक जो इंटरनेशनल लॉ के तहत बनते हैं वो उनको मुहैया करो, ताकि हम समझें कि तुम खुदा से डरने वाली कौम हो। खुदा से डरने वाली कौम नहीं हो, सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी और बगावत जो है वो तुम्हारा मज़हब बन गया है। ये अच्छे और बुरे की तमीज़ का भी एक तरीका है। मैं रात को इमाम जुवैनी की फ़राइद-उस-सिमतैन पढ़ रहा था, उसके अंदर कहते हैं इस्लाम के अंदर एक ऐसी भी शख्सियतें हैं जो हक़ और बातिल को परखने में मदद देती हैं। एक तो तिरमिज़ी की हदीस है जो कहा मैंने आपको पहले सुनाई हुई है कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्दिहिम अलिया। ये बड़ा सीक्रेट मैटर था कि एक कोई आदमी ज़ुबान से कलमा पढ़े और अंदर से कुफर करे, उसका नाम है मुनाफिक। अंदर से कुफर और बाद से इस्लाम। वो उसको टेस्ट किससे किया जाए? उसका टेस्टर कहाँ से आए जो चेक करे ये काफिर है? कहा उसके लिए जो मीज़ान था, उसके लिए जो सिनारिया था वो ये था, हम अली का नाम लेते, जो ही अली का नाम लेते उसके चेहरे पर घबराहट के आसार आ जाते। इससे हम समझ जाते थे ये मुसलमान होता तो ऐसा कभी ना होता, ये मुनाफिक है। रात को वो जो इमाम जुवैनी की पढ़ रहा था, उनका सनफ़ात 730 है, उसके अंदर वो बयान करते हैं। और ये हदीस असल में इसकी है इमाम दमिश्की की, जो छोटी की ये 84 जिल्दों की किताब है, मेरे को दुकान में मौजूद है। और हाफिज़ मोहम्मद अफजल साहब ने किसी गुफ्तगू में मेरी ज़ुबान से ये सुना के शाह साहब इसकी किताब की ज़रूरत है। मैंने उनको कहा नहीं, लेकिन आज पर गए तो मेरे लिए वो किताब ले आए, वो मेरे को दुकान में मौजूद है। आज की प्रोग्रेस उनकी उस किताब के मुताबिक वो कहते हैं मा कुन्ना लना रिफन्ना रजुलन मिन गैर अबी है इल्ला बुग़्ज़हु ले अली। कहते हैं हम
کسی ارامی کو پرکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جیسے منافق ایک سیکرٹ میٹر ہے، اس لیے ارامی بھی ایک سیکرٹ میٹر ہے۔ کسی عورت نے اپنے نکاحی جوڑے کے سوا کسی اور کے ساتھ تعلق بنا کے کوئی بچہ پیدا کیا، وہ حرامی ہے۔ کہا حرامی اور حلالی کی تمیز ہمیں نہیں ملتی تھی، ہم جب علی کا نام لیتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا یہ حرامی ہے۔ آئی بات خیال میں؟ یہ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 223 ہے، میرے کو تو خانے موجود ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے، یہ حلالی اور حرامی کو پرکھنے والا دین بھی ہے۔ جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں ان کو حلالی ماننا کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ مرکزی کردار اسلام کا علی مرتضیٰ ہے۔ جو پورے اسلام سے نفرت رکھتے ہیں ان کے لیے کیا سمجھنا چاہیے وہ کون ہے؟ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے، اپنا مذہب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ان لوگوں کی پہچان بھی ہے جو اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، اور وہ کیا، وہ نام علی ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ انسانی حقوق کی آزادیاں، یہ تو میں دو جگہ جو آمنے سامنے مسائل موجود ہیں، امریکہ میں ویسٹ انڈیز کا وجود، اور اس ملک میں مرد کی مرد سے شادی۔ اگر کل روئے زمین پر یہ قاعدہ نافذ کیا جائے تو نسلی توارث میں کیا مدد ملے گی؟ یہ ایک کھیپ ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد انسانیت ختم ہو جائے گی۔ نساؤکم حرث لکم، قرآن مجید نے کہا تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اسی لیے یہ بات بڑی ضروری اہمیت کے حامل ہے کہ بیوی کرو تو دیکھو کس خاندان کی ہے، اس خاندان کا چلن چال اور دین کیسا ہے۔ جو خدا کی وفادار نہیں ہوگی وہ تمہاری وفادار نہیں ہوگی، پہلے اس کا دین پرکھو۔ اگر زمین اچھی ہو نا، بیج کمزور ہوں تو بھی وہ پال لیتی ہے، اور اگر زمین گھٹیا ہو، بیج اچھے بھی ہوں تو فصل پیدا نہیں ہوتی۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلی توارث کے اندر ہم نے جو مرد کا عورت کے ساتھ نکاح مقرر کیا ہے اس کا مقصد انسانیت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ تو تم نے ایک ہی رائے استعمال کی ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس میں آزادی ایک چیز ہے۔ اگر ہیومن رائٹ میں اس طرح کے اور بکواسات شروع ہو جائیں، مطلب بہن کا بھائی سے نکاح شادی ہو جائے، تو اگرچہ وہ دونوں جوڑے کی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کو ہیومن رائٹ کی آزادی اجازت دیتی ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیشہ نسلیں تباہ ہوں گی۔ یہ جو اکثر معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ اگرچہ وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ ان کی ایجاد ہے۔ بے شمار اس ملک میں جتنے معذور بچے ہیں، پوری دنیا چل پھر کے دیکھا اتنے معذور بچے دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہیں۔ ان کی عقل جہاں جہاں استعمال کی گئی ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ جن کا اوپر سے قریب سے رشتہ ملتا ہے، ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ میں حبشے کے مختلف علاقوں کے لوگ پڑھتے رہے، تو انہوں نے برملا طور پر بتایا کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ جوڑے کا عمل کرتے تھے اور ہمیں ملک کا قانون منع نہیں کرتا تھا۔ یہ ہیومن رائٹ کی آزادی ہے۔ تو اب اس آزادی سے تو اپنی ماں کے ساتھ جوڑے کی زندگی کو گزارے، اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی جوڑے کی زندگی گزارے، تو یہ سب ہیومن رائٹ کے ماتحت یہ آزادی درست ہوگی۔ لیکن اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے۔ اصل کا فرع سے نکاح حرام ہے، فرع کا اصل سے نکاح حرام ہے، جو ڈائریکٹ اصل سے متعلق ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اب ان پابندیوں سے اسلام کو فروغ، انسانیت کو فروغ ملا یا نہیں؟ صحت مند نسلیں پیدا ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ انسانی سوسائٹی میں صحت مند ارتقاء اور امپرومنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن اس کے خلاف کرنے سے کہاں فائدہ پہنچا ہے؟ کل اسی طریقے سے لوگ اس بات کو عام کر لیں، جیسا کہ یہاں عام ہے کہ شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں۔ اب شراب پی کے نہ اس کو بیٹی کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ لافل کی نہ ان لافل کی، اگر اس نشے کی حالت میں قتل کر دے اور یہ قتل عام ہو جائے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کے تحت تم نے آزادی کو جو مباح قرار دیا ہے اس کے ذریعے سے تم نے گناہوں کا دروازہ کھول دیا ہے، انسانی حقوق کی پامالی شروع کر دی ہے۔ جتنے شرابی ہیں ان کو یہ کیا تمیز ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں، جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں؟ قانون ملک کا اسے احساس رہ جاتا ہے؟ یہ کہ بندے کو مارا نہ جائے یہ قانونی احساس ہے۔ جب قانونی احساس اس کے دماغ سے اتر گیا ہے تو پھر بتائیے اس شراب پینے کو مباح قرار دینے سے تم نے انسانیت کی سروس کی ہے یا ڈس سروس کی ہے؟ تم نے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا ہے؟ وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ بہرحال یہ بولی ہر جگہ دیکھے وہ خاص ساتھ محمد لکھا ہوا ہو، لیکن یہ جتنے بھی بے ایمان مرزائی ہیں اپنے نام کے ساتھ محمد بھی لکھتے احمد بھی لکھتے، حتیٰ کہ کلمے کے بارے میں اس بے ایمان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ سے جتنے نبی آئے نے اپنے کلمے پڑھوائے، تمہارا کلمہ کیا؟ انہوں نے کہا یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ انہوں نے کہا اس میں تو محمد کا ذکر، انہوں نے کہا محمد میں ہی ہوں۔ اس دھوکے کا آپ نے کو سراغ لگانا ہوگا، جاننا ہوگا یہ کون لوگ ہیں۔ یہ ہیومن رائٹ کو انٹرنیشنل لا کہہ کے مجبوری ثابت کر کے مرزائیوں کے لیے نئے نبی کی نبوت کا اعلان کرنے کو مباح قرار دینا، یہ مطالبہ کافر کا ہے، کافر کے لیے ہے اور کفر کی غرض سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد و رسول اللہ۔